अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, कसूर के नवाही गांव साद में दरीना दुश्मनी की वजह से 12 साल कबल कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुलजिम को पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। ये दुश्मनी की असल कहानी है क्या? ये दुश्मनी कितनी जाने निगल चुकी है और इसके पीछे वजूहात हैं क्या? ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना थे शेखम अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने 12 साल कबल कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुलजिम मुस्तफ़ा उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर लिया। वो किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाएगी, इसने कैसे कत्ल किया था, ये तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, वक्त दिया। रशीद साहब, ये कत्ल की वारदात आज से तकरीबन 12 साल कबल 2011 में हुई। क्या वजूहात थी इस कत्ल की वारदात के पीछे? इसकी ना पुरानी दुश्मनी थी। अच्छा। पहले इसका मुस्तफ़ा का वालिद मर्डर हुआ था, फिर आगे चलते चलते इन्होंने फिर अपने बाप का बदला लिया। अच्छा, इसमें ये असल में दुश्मनी का शाखा था। अच्छा। तो ये 2011 में तनवीर जो मर्डर हो गया, तो इसका भाई जो नसीर है वो जख्मी हो गया। ठीक है। तो इसमें 5 मुलजमान के खिलाफ FIR हुई, 4 गिरफ्तार होकर जुडिशल चलेगा 2011 में। उसी वक्त गिरफ्तार हो गया, उसी साल। ठीक है। तो ये मूसा जो मुस्तफा और मूसा था, ये उस वक्त 2011 का PO चला रहा था, इश्तिहारी था। अच्छा। हाँ, ये जब मेरी इधर तैनाती हुई तो DPO साहब कसूर ने मुझे ये टास्क दिया कि इसको गिरफ्तार करो, मुद्दई बार पेश और इतना पुराना इश्तिहारी है। सही। तो अल्लाह के फजलो करम से DPO साहब ने हमें गाड़ियाँ जवान दिए, हर तरह की हमें सहूलत दी। कितना अरसा पहले तैनात हुए हैं आप इस तरह? तकरीबन मुझे 10-12 दिन हो गए। सिर्फ 10-12 दिन? और 10-12 दिन में 12 साल पुराना मुलजिम इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लिए। जी। वो कैसे मुमकिन हुआ? टीम वर्क किस तरह से काम किया, वो सारा तफसीली तौर पे आगाह करें। हमने जी, क्योंकि ऐसे लगता है कि मुलजिम ऐसे ही पड़ा था तो आपने जाके पकड़ लिया, ऐसे तो नहीं होता। सर, हमने दिन रात मेहनत की है। हाँ। तो लोकेटर का भी इस्तेमाल किया हमने, उकाड़ा, साहिवाल, ननकाना साहब और लाहौर में काफ़ी जगहों पर रेड किए। सही। तो क्या कोई मोबाइल फोन नंबर भी उसका कोई मिला था? कोई लोकेशंस ले रहे थे? लोकेशन भी ले रहे थे, लेकिन वो नंबर वो बंद चल रहे थे। अच्छा, बन जा रहे। तो फिर हमने जो साबका तफ्तीशें होती थी वैसे मुखबर मुकर्रर किए, तो मुखबर के जरिए इंशाल्लाह ह्यूमन इंटेलिजेंस। जी, मतलब मुखबरों की मदद से। जी, इंशाल्लाह। ठीक है। तो कैसे फिर बिलाखिर कितने दिन बाद फिर कामयाबी हासिल हुई? ये अल्लाह पाक ने हमें जल्दी तकरीबन 8-7 दिन में कामयाबी दे दी। 8-7 दिन बाद? कहाँ से गिरफ्तारी अमल में लाई? ये इधर सर एक गाँव है कुड़िया में, चोरकोट, वहाँ से आ रहा था। इसके पास राइफल भी थी। अच्छा। जो बकर कुआ इसने इस्तेमाल की थी। वो राइफल पास थी? 44 बोर राइफल थी। अच्छा। और गोलियां भी 15-20 गोलियां थी। अकेला ही था? जी, अकेला था। तो हमने हिम्मत करके, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हमने इसको गिरफ्तार किया। इसने मज़ामत भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान भी जा सकती थी। अच्छा। लेकिन जान की परवाह किए बगैर हमने इसको पकड़ा। 12 साल पहले के वकूए में शाहिद आपके पास मौजूद होंगे या इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं, जदीद दौर है सर। क्यों ज़ाया नहीं हो जाती कोई ऐसी चीज़ें? सर, वो जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में जाती है ना चीज़ें, वो महफूज होती हैं PFS। अच्छा। उसके जो साबका हॉल मिले थे वो उधर महफूज हैं। ठीक है। ये राइफल भी मिल गई है इंशाल्लाह, तो काफ़ी चाहते होंगे इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी इसमें। अगर राइफल जो जिससे वकूआ किया हो, ये वो राइफल ना हुई तो इससे मुलजिम को फ़ायदा भी तो हो सकता है? नहीं सर, वो हमारे पास वो इसके अलावा काफ़ी चाहते हैं सर। सही है। हाँ, लेकिन 100% तो यही राइफल है। सही। ये उस वक्त से अपने साथ लेकर। अच्छा, इतराफ़ जुर्म करता है सर। क्या कहता है अपने, मतलब इतराफ़ में? हमने मर्डर किया। अच्छा। 2 लोग ही किया था, लेकिन एक कुछ किस्मत से बच गया। अच्छा, दोनों भाइयों को मारा था? सही है। तो ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई जो देखते देखते, मतलब ये पहले सर उनका बाप कत्ल हुआ, फिर भाई 2008 में ये इनकी जो बकरियाँ नहीं होती, इनकी बकरियाँ उनकी फसल में चली गई, वहाँ पे इसकी लड़ाई होगी, इनकी लड़ाई होगी। लड़ाई के दौरान ये जो आप बताई हैं, इनकी फायरिंग से ये मुस्तफ़ा का वालिद जो मर्डर हो गया। अच्छा। उससे आगे फिर इनकी दुश्मनी चलती रही। फिर इसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये इनको मर्डर कर दिया। नाजरीन, हमारे साथ इस कत्ल केस में मसरूब होने वाले और मकतूल के भाई
नसीर अकबर मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी आज तो 12 साल कबल होया, जी जी किवें हो गया, की वेख्या तुसी, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਤਨਾਜ਼ਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਤਾ, ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਧ ਸਾਡਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਮੂਸਾ, ਸਲੀਮ, ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੀਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪੰਜ ਇਹ ਸਗੇ ਭਾਈ? ਸਗੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਦੋ ਉਹਦੇ- ਭਾਈ ਤੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ Cousin ਜਿਹਦੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ- ਲੱਗੀਆਂ? ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ? ਤਨਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਇਹ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਮੂਸਾ, ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਅਗਰ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾ? ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਚ ਹੀ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੀ। ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣਿਓਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ 2 ਚਲਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਮਤਲਬ 11 ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹੀ। 14 15 ਸਾਲ ਹੋ ਜੀ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਬਰੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਜੋ ਮੁਤਲਕਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਤੋਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MNA MPA ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ? 27 28 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ 18 19 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 1.5 2 ਮਾਹ, ਹੂੰ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਸਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਸ ਜੋ ਵੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅੱਛਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ DPO ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਤਲਕਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ? ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਮੂਸਾ। ਉਰਫ ਮੂਸਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਉਰਫ ਮੂਸਾ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਭਾਈ ਹੈ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, 2 ਨੂੰ 3 ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, 1 ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ? ਉਮਰ ਕੈਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮਕਤੂਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਦੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ, ਡੋਗਰ ਬਰਾਦਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਧ ਪਿੰਡ। ਸਾਧ ਪਿੰਡ। ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਮਸਰੂਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੋ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ FIR ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖੁੜੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ FIR ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ FIR। ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਬਸ। ਤੇ ਲੜੋਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ
ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਹੋ? ਜੀ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਫਰੂਦ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਸਬੂਤ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇਗੀ ਕਿ ਫੜੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਇਹ ਚੋਰਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। नाजरीन, इस वक्त हम थाना थे शेखम में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने 12 साल मफरूरी काटने वाले इश्तिहारी मुलजिम कातिल मुस्तफ़ा उर्फ मूसा को गिरफ्तार किया है, जिसने एक शख्स को कत्ल किया था। ये दरीना दुश्मनी चली आ रही है। पहले इसका वालिद कत्ल हुआ, जिसके बाद इन्होंने एक कत्ल की वारदात की। ये कितना अरसा मफरूरी काटता रहा, कैसे इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और 12 साल तक कहाँ कहाँ मफरूरी काटी, ये इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी मुस्तफा, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖਮ ਚ? ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਪਿੰਡ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? 5 ਭਰਾ। 5 ਭਰਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਨੇ ਬੰਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਲੜ ਬੋਲਦੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਉਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦਈ ਸੀ, ਹੂੰ। ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਹਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਤਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦੋਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 2 ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 324 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਸ਼ੇਖਮ? ਇਹ ਕਦ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ ਦੀ? ਇਹ 11 ਦੀ। ਇਹ 2011 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। 2009 ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। 2011 ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ? ਦੋਵਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਦਈ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਦਈ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਜੇ ਫੀਵਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਨਵੀਰ, ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਫਿਰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਰਫ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਦਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਤੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਇਸ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਫਰੀਜੇ ਰਹੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? 324 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 324 ਦੀ ਮੂੰਹ ਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਖਲੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸੀਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਲਵੀਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 302 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ 24 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ। 24 ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? 2 ਬੰਦੇ ਫਰੀਜੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ। ਮੀਰ ਤੇ ਜਮੀਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਏ? ਬੇਗਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਣ ਗਿਆ, ਜਮੀਲ ਤੇ ਮੀਰ ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ, ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਘੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।
ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪੜੀ ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਂ 'ਚ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਤਲਵੀਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਸੀਰ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਜਗਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਲਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ? ਚਲਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਕੋ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਰਚਾ, ਸਲੀਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਕੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ। ਭੱਜ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ? ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲਾਹੌਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ? 10-12 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 6 ਬੱਚੇ। 6 ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਘੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹੈ? ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਇੰਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਤੇ ਲੰਘਾਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ। 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕੌਣ ਇਹ ਢਾਲ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ 2 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਖਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਕੋ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ? ਅਮੀਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੀਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਖਲਚੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮੋਚੀ ਗੰਦਮਨ ਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮੋਚੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ FIR ਕਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਤਲ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ? ਤਨਵੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ? ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਤਨਵੀਰ ਤੇ? ਤਲਵੀਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ? 24 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, 302 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲ ਇਹਦੇ ਮੋਚੀ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਘਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮਦਾਰ ਤਲਵੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 500 ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਆਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਐਸੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗੜੀਆਂ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਜਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਦਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ FIR ਪਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ FIR ਹੈਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ? ਆਹ ਕਤਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ FIR ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ FIR ਹੈ 324 ਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਦਾ FIR ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਆ 302 ਦੇ, ਆ ਤਲਵੀਰ ਦੇ 302 ਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੀ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ- ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਪਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਈ ਬੱਕਰੀ- ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਕਟਿਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲੇ ਵੀ। ਸਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਨਬੇੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਹਾਂ ਦਾਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸਗੇ ਭਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਤਲ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਬੱਕਰੀ ਪੈ ਗਈ ਫਸਲ ਮੇਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਠਾਈਆਂ ਰੋਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ 5 ਟਾਂ ਮਾਰੀ 23 ਸਮੇਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਾਂव ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਤਲ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਸੂਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਸ਼ਹਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਦੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਾਂव 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਰਨੇ, ਮੂੰਹ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ- ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੱਥ- ਡਰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਨ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲ ਨਾ, ਡਰਦੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇਗਾ ਜੋ। ਦਰ ਬਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਉਹ ਹੈ, ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਨਵੀਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲੈ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਦਲਦਲ ਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਛੱਡ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ। ਦਰਦ ਵਹਾਉਣ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਹਾਉਣ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਣ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। 12 ਸਾਲ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟੀ, ਪਿਓ ਗਵਾਤਾ, ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਗਏ, ਆਪ ਦਰਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ। ਹਾਂ,
ਸਬਰ ਕਰ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सब्र करेगा दूजे बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं होगी बस। बिल्कुल नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आखिर में है तो ये मुल्जिम कभी भी हमदर्दी के लायक नहीं होता, लेकिन एक तरफ इसका वालिद भी कत्ल हो चुका है, इसलिए इससे थोड़ी सी मोहब्बत से बात की, लेकिन फिर भी इसने भी कत्ल किया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। ये दुश्मनी की जो आग लगी हुई है ये बुझने का नाम नहीं ले रही। दोनों पार्टियों का आपको मौक़िफ़ सुनवाया, पुलिस ने इस मुल्जिम को कैसे 12 साल बाद गिरफ़्तार किया वो भी तमाम तफसीलात बताई। कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको बता दें। 2011 में एक कत्ल की वारदात होती है जिसमें मौका पर 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद एक मुल्ज़िम 12 साल बाद पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। तो इस केस में कानूनी हैसियत क्या है? एक मुल्ज़िम को उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी है। किस तरह से इस केस को पुलिस लेके चले तो उस मरकज़ी मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है? शरीफ का जो रोल है वो इसके मुताबिक इसके बराबर है। जो मुस्तफ़ा है इसने इसका रोल ये है कि इसने अपने राइफल से फायर मारा है जो उसके बाएं बाजू पर लगा है और बाएं वक्की पर लगा है। सही। तो बाएं वक्की जो है ना ये वाइटल पार्ट गिना जाता है, बाएं बाजू जो है नॉन वाइटल पार्ट है, तो उसका फायर छाती पे है, लिहाजा इसको वही सज़ा मिलेगी जो उसको मिली है। लेकिन जिसको इसके साथ साथ जो ये इश्तहारी रहा है ना उसका ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इसको कहते हैं, उसकी सज़ा अलग मिलेगी इसको। 2-3 साल मिल जाएगी सर। अच्छा, उसकी सज़ा भी अलग होती है क्योंकि ये इश्तहारी रहा है। सही है। और जब तक एक मरकजी मुल्जिम, पुलिस के बकौल तो ये मरकजी मुल्जिम है जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी लोगों को किस तरह से सजा हो जाती है? अदालत इसमें क्या किरदार अदा करती है और कब, मतलब क्या उसमें जरूरी मरकजी मुल्जिम अगर ये है तो जो दूसरा मुल्जिम वो भी मरकजी बनता है। शरीफ जो है उसके ये सजा जो होती है ना जी, इसकी ये सारी एविडेंस पे बेस करती है। अगर उसके खिलाफ जो गवाह हैं वो बिल्कुल सही भुगत गए हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि उसने शरीफ ने उसको कत्ल किया है, उसको मुलव्वस है उसमें, तो फिर उसको सजा हो गई है। इसके बाद अदालत ने उसको मान लिया है कि ये उसका कसूर था। अब इसका कसूर उसके बराबर है। सही है। उस कसूर के उस हिसाब से इसको उम्र कैद होगी, इसको सजा मौत नहीं हो सकती। सही है। इसकी तफ्तीश तो अब ये गिरफ्तार हुआ है, तफ्तीश तो अब होगी। क्या सारे केस की तफ्तीश होगी या सिर्फ इसी मुल्जिम की तफ्तीश? इसकी हद तक तफ्तीश होगी कि इसका रोल क्या है, इसलिए इससे बरामद होगी, राइफल बरामद होगी। अगर राइफल बरामद हो जाती है तो केस और मजबूत हो जाता है। फिर इसकी राइफल जो है वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजेंगे और जो गोलियां वहाँ से मिली हैं उस वक्त वो उन्होंने पहले भेजी होंगी, उनको मैच कराएंगे। अगर वो मैच हो जाती हैं तो इसके खिलाफ केस मजबूत हो जाता है प्रोसिक्यूशन का। तो लेकिन वो बादी नजर में ये ऐसा लगता है कि जो शरीफ को सजा हुई है वो इसको होगी, इनका रोल बराबर है। सही है। पुलिस का दावा तो यही है कि उन्होंने असला जो है वो बरामद कर ली है। इससे कर ली है। अब देखना है कि बरामदी कोई को बड़ा रोल काम नहीं है। अगर जब तक वो मैच ना करे हो सकता है उसने कोई और असला दे दिया और जो मैच ही नहीं करेगा तो फिर उसके सजा प्लस पॉइंट इसके हक में जाता है। ठीक है। और कैपिटल पनिशमेंट जो है ना जिस मौत जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 14 साल 10 साल। ये वो इसमें सजाए मौत किसी को भी नहीं, मतलब वो तो नहीं हुई ना। इसको भी उसके वो पता क्यों नहीं हुई, सजाए मौत उसको होनी चाहिए थी, उसको नहीं हुई। तो उसके मतलब उसके जो शहादत है पेश हुई है उसमें कमजोरी होगी कोई, या उसका जो हो सकता है वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो मैच ना करा हो, या उसकी जो आई विटनेसेस जो हैं उनसे गलती होगी। बात का ये होता है कि एक बंदा कहता है मैं उसकी FI उसके बयान में लिखा होता है कि उसने फलां ने फायर मारा, उसको वक्की में छाती पे लगा, तो वो दूसरा कहता है कि जब पहला फायर मारा तो छाती निकल के आर पार हो गया, तो उसमें फ़र्क आया था। अगर फिर उसको जो कन्वर्ट कैपिटल पनिशमेंट उसको मिलती है जब 100% विदाउट एनी डाउट केस साबित हो, फिर होती है कैपिटल। वरना ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने का मतलब ये है कि उसकी कोई शहादत जो है ना उसमें कोई कमजोरी रह गई हो। सही। कंबो साहब, बहुत ही टेक्निकल किस्म की FIR ज्यादातर लोग नहीं करवाते, लेकिन ये जो FIR है जो 2011 में हुई है बड़ी टेक्निकल हुई है। इसमें शरीफ को छाती पे गोलियां शरीफ की जानिब से मारी जा रही हैं, उसके बाद ये मुस्तफ़ा है
इसका फायर जो है बाजू पर लगा, और वकी में जिस तरह से आप बता रहे हैं वो बताया गया, फिर अशरफ का किरदार भी आ रहा है, तो इसमें किरदार वाजिया किए गए। ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, क्या पुलिस इसी तरीके से फिर तफ्तीश करती है कि एफआईआर एंड तक बेस करती है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है? नहीं, पुलिस पता क्या करती है, अगर 9 बजे वकूआ होगा ना जी, तो पोस्टमार्टम उसका होता है 10 बजे, 11 बजे, 12 रात को 12-1 बजे। पुलिस अपनी कार्रवाई वहाँ पे नंबर दे के एफआईआर का तो कार्रवाई रोक देती है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से वो देखती है उसकी ज़रबें कौन कौन सी हैं, छाती पर ज़रब है, क्योंकि ये आनन फानन ये वकूआ होता है, तो ये बंदा जो है आई विटनेस जितना मर्जी माहिर हो वो बता नहीं सकता। पुलिस वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख के पुलिस बनाती है कि ये इसकी ये ज़रब है, इसको कहाँ लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, ये ज़रब है। तो वो पोस्टमार्टम देखने के बाद वो जो है ना वो बात लगा देते हैं कि फलाने देखा, फलाने फायर मारा यहाँ लगा, फलाने देखा छाती पे लगा, फलाने देखा पगड़ी पे लगा। ये अब वकील का काम है। जब ये डिले होती ना, पोस्टमार्टम में डिले होती है, 10-11 घंटे लग जाते हैं, तो फिर ये प्लस पॉइंट होता है, ये मुल्ज़िम के हक में जाता है। सही कि अगर ये इन्होंने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसके बाद उन्होंने ये इन्वॉल्व कर दिया हमें, और जो टाइम जो लगा दिया सुबह का लगा दिया। तो ये मैंने पढ़ी एफआईआर, ये 30 बख्शे वाला है। 30 बख्शे मैंने कि 9-10 कत्ल के केस किए हैं। तो नवाजा डोगर जो है मशहूर है वहाँ पे, उनके मैंने 4 केस किए हैं, मैं उसके खिलाफ था, उसको मैंने सजा मौत दिलवाई थी। तो 30 बख्शे वाले जो इतने मार हैं, वो जो लोग हैं मुद्दई भी और मुल्ज़म भी, कि वो टेक्निकल एफआईआर दर्ज कराते हैं। अच्छा, वो मार है, मतलब दुश्मनदारी, ये भी दुश्मनदारी का शाखसाना है। एक 2018 इस वक्त मैं कर रहा हूँ 30 बख्शे वाला का केस, इसमें भी दुश्मनदारी है। इसमें वो कहते हैं बाप के कत्ल का बदला। उन्होंने पढ़ी है, मैं पढ़ी है एफआईआर पर डोगर जो है, जिसका वो बेटा कत्ल हुआ है या जो भी है, वो ये सारे जो है ना ये बड़े माहिर हैं, मतलब कानूनी तौर पर माहिर लोग हैं, कार रहते हैं, ये इतने माहिर हो गए। पर बात बात होता है कि वो पोस्टमार्टम सामने देकर और वो एफआईआर लेके वो आ जाते हैं वकील के पास। सही, वो मशवरा लेके, वकील का नाम तो नहीं आता, वो फिर कंप्यूटर टाइप लाते हैं मुझसे, ये ज़रब इतनी ज़रबें हैं और इतने मुल्ज़म हैं, एक ज़रब सबको लगा देते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ लगता है, मुझे लगता है। अक्सर औकात हम ऐसे केसेस भी देखते हैं, लोग 10-10, 12-12 साल बाद इश्तिहारी होने के बाद गिरफ्तार होते हैं, वो जुडिशल भी हो जाते हैं, लेकिन 2-3 माह बाद उनकी जमानत हो जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। जमानत इसलिए होती है कि ये भी वो कमजोरी है। वो जब ये एक बंदा 12 साल पर गिरफ्तार होता है ना जी, तो उस बाद ये देखा जाता है कि उसके खिलाफ शहादत क्या है, जो शहादत पेश हुई है पहले। अब नई शहादत जो, अगर जो बंदे मर गए हैं जो शहादती हैं, तो फिर वो उनकी शहादत ऐसे ही A to Z बिल्कुल वही काउंट की जाएगी कि मतलब वो मौजूद है जैसे। अब हम देखते हैं कि ये जनाब फलां शहादत है, फलां बंदा गिरफ्तार हुआ था, उसने जब शहादत देने के लिए आया, उसने मेरे मतलब कुछ नहीं कहा। अगर वो शहादत देखेंगे, अगर ये वकील साबित कर दे कि ये जो मुल्ज़िम अब गिरफ्तार हुआ है, फिर वो उसके खिलाफ उसने कहा ही कुछ नहीं, या उसने रॉन्ग दे दिया कि इसको, इसने एफआईआर ये कहती है कि इसका फायर वकी पे लगा है, जो शहादत है ये वो कहता है जिसके फायर जो छाती पे लगा है या टांग पे लगा है या डोले पे लगा है, आगे वो बताया नहीं उसने वकील वाली बात। तो फिर वो उसको दिखा के ना उसको साबित करके जज साहब से कहते हैं ये कमज़ोर के मेलाफाइड इंटेंशन है, दुश्मनी है हमारी, उनमें केस चल रही हैं, लिटिगेशन चल रही है, तो ये हमारे इसलिए वो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है कि मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी का बनता है, ये केस में साबित होगा जब एविडेंस होगी तो ये सजा, ये मौत के ये मुल्ज़म है या मुजरिम है, उस वक्त तक इस क्यों रखा जाए। वो कहते हैं फिर अगर फर्ज को बाहर बरी होता है तो अगर वो जेल में जो 2-3 साल काटेगा तो वो फजूल होंगे, इसलिए वो जमानत हो जाती है। अच्छा, इस केस में सबसे ज्यादा फ्रेश में तो ये होता है कि शवाहिद बड़े जरूरी होते हैं, जैसे आपने बताया कि वही राइफल या और भी बरामद करवा सकता है, मुल्जिम है वो, अगर और राइफल बरामद होती तो उसका उससे फायदा होगा। अब इस केस में पुलिस को कौन कौन से शवाहिद जो 12 साल कबल एक वकूआ हुआ है वो कैसे इकट्ठे करेगी, या उनके पास मौजूद होंगे तो उसके साथ मिला के उसे सजा दिलवाएगी? वो क्या पुलिस ऐसा करेगी कि जो राइफल उसके ऊपर डाली है ना जी, जो बरामदगी हुई है, उसने पहले इंतजाम सारा किया होगा, एक राइफल से चलाए होंगे, उसको खोल निकाले होंगे, वो खोल जमा करा दिए होंगे, वही राइफल आप इसके ऊपर डाल देंगे। सही, वो राइफल उनके पास होगी, उसके पास, या जो मुद्दई पार्टी होती है ना
वो उसको प्रोवाइड करती है कि ये वो इसके जो भी ये देगा ना वो ये वहाँ लिखेंगे नहीं, जो वहाँ जो गवाह तो उनके अपने हैं जी, वो राइफल वही डाल के जिसके ऊपर फायर निकाले होंगे उनको फिर वहाँ भेजेगी और फिर वो मैच हो जाए। अच्छा, मतलब इस तरीके से हाँ, मैच उसका आगे है वकीलों का काम। अगर इसके कोई ऐसा फायर है जो डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम करने के वक्त वहाँ से निकला है फायर, गोली निकली है, बाद गोली निकलती है, बाद पैलेट निकलते हैं, वो मैच नहीं होते वो अगर वो आमतौर पर पुलिस वाले भेजते नहीं है, बेचते नहीं फोरेंसिक में इसलिए नहीं भेजते कि वो क्योंकि उन्होंने डाली होती है सही तो वो नहीं, वो भेजते नहीं है। ये भी पॉइंट जो है मुल्ज़िम के हक में जाता है। अगर वो ये सवाल करे, अगर वाकई को फायर निकले अंदर से तो वो कह के ये आपने फायर भेजा, आइए जब आएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो उसको कहेंगे कि ये आपने भेजा था पायलट और ये बुलेट निकली है, ये भेजी थी। वो डॉक्टर लिखा होता है आखिर के सर्वे पे कि ये चीज़ें निकली हैं और ये चीज़ें मैंने इसके वाले कर दी हैं। खून होता है, स्वैब होता है, कॉटन होती है और वो जो गोलियां निकलती हैं जो भी होता है वो, तो वो अगर वो कहता है मैंने नहीं भेजे तो ये पॉइंट उसके हक में आए तो फिर सजा फौरी तौर पर कन्वर्ट हो जाती है। सही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कसूर नियो न्यूज़ के नुमाइंदा शरोज ज़ेब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये कत्ल की वारदात को किस तरह से कवर किया और बिर आखिर 12 साल बाद इस कत्ल केस का इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ। शरोज साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शरोज साहब, ये क्या वक़ूआ है? 12 साल बाद मुल्ज़िम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पहले जो थाना थे शेखम में मुकदमात दर्ज हुए, असल कहानी क्या है इस पर? जी बिल्कुल, शुक्रिया सलमान भाई। मैं आपने मुझे वो शुरू के सहाफ़त के दिन मुझे याद करवा दी है। मैं नया पाकिस्तान अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पाकिस्तान आया था और सहाफ़त में मैंने नया अभी एंट्री इस कमी लेकर की थी। तो ये वाक़या उस वक्त रूनुमा हुआ था, तो मैं वहाँ पर जैसे ही उसको वाक़या रूनुमा हुआ 15 पे कॉल वसूल हुई तनवीर का तो उस दौरान फिर मैं जाए वकूआ पे पहुँचा, इलाके को वार्डन ऑफ पुलिस ने कर दिया था। एक वहाँ में कोहरा मचा हुआ था और एक जो शहरी था वो बाइक पे जा रहे थे, उनको दिन दहाड़े फायरिंग करके उन्हें ज़ख्मी, एक तो मौका पे जाम बाग हो गया, इसमें एक शख्स ज़ख्मी हो गया था। पुलिस ने लाके कॉर्डन ऑफ किया, दोनों भाई थे वो। अच्छा। तो बाद में जब इसको केस को जब इन्वेस्टिगेट किया हमने अपने तौर पे, तो पता चला कि जो मुल्ज़िमा जो बंदे वो उसमें मरे हैं उनने मुबैना तौर पर इनके वालिद को पहले मर्डर किया था 2008 के अंदर। मतलब दरीना इनकी दुश्मनी चलती आ रही थी और वो दुश्मनी अभी तक भी चलती आ रही है। इस बात को तकरीबन कुछ 14 से 15 साल हो चुके हैं। वो मामला तभी इनके थमे नहीं है। ये भी वो भी इनसे डरते हैं, वो उनसे डरते हैं। ये इस तरह से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये उस वक्त पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया था और ये एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम था ये मूसा, ये फ़रार था। 12 साल के बाद पुलिस ने इसको बड़ी जो अपनी पेशाराना महारत के तरीका उसको पूरा लाते हुए इसको गिरफ़्तार किया है। और अब ये मामला जो हम देखते हैं इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये मुल्ज़िमान का क्लेम था करना था कि इन्होंने हमारे वालिद को मर्डर किया था, हमने उसका बदला लेते हुए किया है। जबकि जो मुल्ज़िम है इस केस के अंदर उसका ये कहना है कि इन्होंने हमारे वालिद को मर्डर किया था, जो सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमारी घर की एक जो बकरी थी वो इनके खेत में चली गई थी, जिसकी वजह से उसके रंज की सिर्फ चंद खेत के अंदर क्या उसने उजाड़ा किया होगा, उसके लेके उन्होंने उसका बदला इस तरह लिया कि उनके वालिद को उसको मर्डर कर दिया। ये दुश्मनी का वहाँ से आगाज़ हुआ जहाँ से आपने रिपोर्टिंग शुरू की, मतलब वो दुश्मनी का आगाज़ हो चुका था, वो दूसरा कत्ल था। तो फिर अब बिल आखिर पुलिस ने इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है। तो अब मुद्दई किससे भी हमने गुफ्तगू की, मुल्ज़िम से भी गुफ्तगू हुई। तो ये थाना शेखम की हदूद में जो गांव साद है, यहाँ पर ऐसे और भी दुश्मनियाँ चली आ रही हैं इसी तरह की? दुश्मनी तो सराउंडिंग के अंदर, ये देहात के अंदर ऐसे वाक़े काफ़ी रूनुमा होते रहते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं अब गिनवाना शुरू करूँ तो वो कम पड़ जाएंगे और टाइम बहुत हमारे पास अपना शॉर्ट होता है उसको मैं, लेकिन ये इसकी बड़ी वजह जो हम लोगों ने जिसको खुद देखा है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बातों को सुलझाने की बजाय आपस में बैठ के उलझा देते हैं। और ये
जो की मतलब एक बकरी खेत में चली गई, वहां से दुश्मनी का आगाज, समझ नहीं कुछ आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और तो वो इंसानी जाने जा रही हैं जा रही हैं और वो आगे कई नस्लों में मुंतकिल हो चुकी हैं। इनके बच्चे अब जो छोटे थे 12 साल पहले, जिनकी उम्र 10 से 15 साल थी, और 22 साल के हो गए हैं, वो एक दूसरे को थ्रेट करते हैं। ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, अभी भी रिपोर्ट हो रही हैं। दोनों साइडों से उनकी यही बात सुनने में आ रही है कि ये हमें थ्रेट करते हैं, वो कहते हैं ये हम लोगों को थ्रेट करते हैं। इस तरह की चीज़ें चलती आ रही है। मामला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शरोज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, दुश्मनी की आग में जलने और खुद को मनवाने के लिए ये बाजिद दुश्मनदार ग्रुप न सिर्फ खुद बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा करते हैं। लिहाजा छोटी छोटी बातों को बरवक्त ही सब्र और तहम्मुल के साथ खत्म कर दीजिए, ना कि इस अंजाम तक ले जाइए कि दोनों खानदानों के मुतअद्दिद अफराद मौत की वादियों में चले जाएं और नताइज इस तरह के भयानक हों। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।